Hello everyone, in this short episode I shall show you what's inside the common slide deck, how it's organized and which parts to use as each moment of your one-day district dissemination workshop on PRS 2024. Think of the day in 5 moves. First is plenary, second activity, third activity 2, then feedback and close. The first slide, as you see now, is the title. Next slide is the objectives, which speak the purpose and expected outputs for the day. Next is what is PRS 2024, and then what PRS is not. Then scale and coverage, India versus West Bengal, show sample design, grades, subjects and languages. After that, here the grade 3, 6 and 9, then assessment next here the assessment framework, then Trent versus Nash. After that, equity and segment, point out gaps by gender, location, management and social groups. Then district categories and geography, that is Udit, Uday, Unnat and Udbhav. After that, ecosystem findings, pedagogy, then labs, then inclusion and teacher professional development. Next, dissemination, priority action frames. Priority action frames, bridge from data to classroom change. This setups the activities. Then dissemination and follow through West Bengal plan. State, district, then circle. Then district roles, disseminate, analyze, plan, coordinate, monitor. Next, classroom microshifts, concrete routines teachers can start next week. Next, workshop activities. Here, 2 tasks. Task 1 is DAFs, that is data analysis format, and task 2 is the A343S posters. Next, dashboard hands-on, where to find contextual factors, use phones only to see. After that, synthesis and way forward, submission, upload and next checkpoints. Let us now discuss how to use the deck during the day. Plenary is 15 to 20 minutes. Use title, National versus West Bengal framework. Here patterns, snapshot, equity, categories, ecosystem and priority frames. Keep a steady pace and don't overcrowd with the details here. In activity 1, 120 minutes approximately, queue with the workshop activity slides. Participants read PRS, compute gaps, mark subgroups, draft smart targets in data analysis formats. Then lunch 60 minutes. In activity 2, 30 minutes. Use the second activity slide to move the targets, action with who or when, indicates and to build the A3 formats 4-3S posters. In the feedback session, notes are required.
Circulate the trainee feedback in the district WhatsApp group and ask them to complete within 10 minutes. Close the session 20 to 25 minutes. Return to synthesis and way forward. Remind teams to submit signed data analysis format grade 3, 6 and 9 and A3 posters ensure. Everyone has filled the feedback form and upload PDFs to the district drive folder the same day. Remember the most and one important rule, please use the common deck as is for uniformity. Add district specific slides after the core slides if you need, but do not delete or alter the core slides. Thank you. সবাইকে শুভেচ্ছা। এই সংক্ষিপ্ত পর্বে আমরা দেখাবো কমন স্লাইড ডেকের ভেতরে কী কী আছে, কিভাবে সাজানো এবং জেলার একদিনের ওয়ার্কশপে কোন সময় কোন অংশ ব্যবহার করবেন। দিনটাকে 5টা ধাপে ভাবুন: প্ল্যানারি, অ্যাক্টিভিটি 1, অ্যাক্টিভিটি 2, ফিডব্যাক এবং সমাপ্তি। ফার্স্ট স্লাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা টাইটেল অফ দ্য ওয়ার্কশপ, দেন ওয়ার্কশপ অবজেক্টিভস, দেন হোয়াট ইজ পিআরএস। এখানে পিআরএসের ডিটেলসটা বলা আছে, পিআরএস সম্বন্ধে ছোট্ট করে বলা আছে, পরোক্ষের ফুল ফর্মও বলা আছে। নেক্সট, হোয়াট পিআরএস ইজ নট। দেন স্কেল এবং কভারেজ, ন্যাশনাল ফ্রেম, এক্ষেত্রে মাল্টিগ্রেড এবং মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বলা আছে এবং এটি পুরোটাই ওএমআর বেস অ্যাসেসমেন্ট, সেটা বলা আছে। দেন স্কেল এবং কভারেজ, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যাম্পল, এক্ষেত্রে গ্রেড 3, 6 এবং 9 টোটাল কত স্কুলে হয়েছে সেটাও দেওয়া আছে। দেন হোয়াট অ্যাসেস বাই দ্য স্টেজ, গ্রেড 3, 6 এবং 9, ফাউন্ডেশনাল, প্রিপারেটরি এবং মিডল স্টেজ। নেক্সট, ইনস্ট্রুমেন্ট এবং রিপোর্টিং, এক্ষেত্রে স্টুডেন্ট টেস্ট, ব্যাকগ্রাউন্ড কোশ্চেনিয়ার এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্যাম্পলিং এবং আউটপুটস এবং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য টিচার, এইসব দেওয়া আছে। দেন ন্যাশনাল প্যাটার্ন, গ্রেড 3, 6 এবং 9-এ, এবং তার নেক্সট স্লাইডে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভার্সেস ন্যাশনালের ক্ষেত্রে কম্প্যারিজনটা দেওয়া আছে পারফরমেন্স লেভেলের। দেন ট্রেন্ড ফ্রম 2027 NAS and then 2021 NAS and now PAROK, that is PRS 2024. Then equity and segment, এক্ষেত্রে আরবান, রুরাল, SC ST OBC, গার্লস, বয়েজ এবং প্রাইভেট গভর্নমেন্ট সেক্টরের কম্প্যারিজনগুলো দেওয়া আছে। নেক্সট, ডিস্ট্রিক্ট ক্যাটাগরিজ, উদিত, উদয়, উন্নত এবং উদ্ভব, এই 4টে ক্যাটাগরিতে সব ডিস্ট্রিক্টগুলোকে ভাগ করা আছে। উদিতের ক্ষেত্রে উদিত, উদ্ভব এবং উন্নত, এই ডিস্ট্রিক্টে কোন কোন ডিস্ট্রিক্টগুলো পড়েছে সেগুলো দেওয়া আছে। নেক্সট, ইকোসিস্টেম অ্যান্ড ফাইন্ডিংস। নেক্সট, প্রায়োরিটি অ্যাকশন, এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনাল, মিডিল এবং এই স্টেজগুলোর ক্ষেত্রে দেওয়া আছে। দেন ডিসেমিনেশন অ্যান্ড ফলো থ্রু ওয়েস্ট বেঙ্গল প্ল্যান, স্টেট লেভেল ওয়ার্কশপ, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল রোল আউট অ্যান্ড দেন সার্কেল কাস্কেড মডেল হবে। দেন ডিস্ট্রিক্ট রোল কী হবে সেটার ডিটেলস দেওয়া আছে। নেক্সট, ক্লাসরুম মাইক্রোশিফট, কীভাবে ক্লাসরুমটাকে চেঞ্জ করা যাবে সেটার ডিটেলস দেওয়া আছে। এই পরোক্ষের অ্যানালিসিসের পরে আমরা যেভাবে করতে পারি, টিচাররা যেটা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারেন। দেন ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি, এক্ষেত্রে দুটো স্টেজে করা আছে, দ্যাট ইজ টাস্ক 1 এবং টাস্ক 2। টাস্ক 1-এ দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি আমরা ডেটা অ্যানালিসিস ফরম্যাট আমরা করব, সেটা প্রাইমারি সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে আমরা করব, এবং টাস্ক 2-তে অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্যাপসগুলো বের করব এবং সেটা A3 একটা ফরম্যাটের ক্ষেত্রে 3S পেপার পোস্টার আমরা করব।
দেন আমরা ড্যাশবোর্ডটা দেখব। ড্যাশবোর্ডের ক্ষেত্রে আপনারা ড্যাশবোর্ডটার ডিটেলস দেখাবেন থ্রু মোবাইলের মাধ্যমে, এবং সেটা আমাদের আরেকটা ভিডিওতে আমরা সেটা ডিটেলস আমরা দেখিয়ে দেবো। এক্ষেত্রে আমরা ড্যাশবোর্ডে যা যা আছে সেক্ষেত্রে স্কুল কোশ্চেনিয়ার, টিচার কোশ্চেনিয়ার, পিপল কোশ্চেনিয়ারের অ্যানালিসিস এবং যে অ্যাসেসমেন্ট হয়েছিল ক্লাস 3, 6 এবং 9-এর ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ম্যাথ, দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস, ইভিএস, সায়েন্সের ক্ষেত্রে সেগুলোও আমরা ড্যাশবোর্ডে তার অ্যানালিসিসগুলো ডিটেলস দেখিয়ে দেবো, এবং সেই অ্যানালিসিসগুলোর বিভিন্ন ডিটেলসটা আমরা আরেকটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখিয়ে দেবো। নেক্সট আমরা সিনথেসিস এবং ওয়ে ফরওয়ার্ড, এক্ষেত্রে আমরা যা যা করব সেটার ডিটেলসটা এই স্লাইডে দেওয়া আছে। এক্ষেত্রে আমরা বলে দিই যে প্ল্যানারির ক্ষেত্রে আপনারা 15 থেকে 20 মিনিট নেবেন। সেক্ষেত্রে টাইটেল এবং ন্যাশনাল স্টেট কম্প্যারিজন, ফ্রেমওয়ার্ক, প্যাটার্ন, স্ন্যাপশট, ইকুইটি, ক্যাটাগরিজ, ইকোসিস্টেম এবং প্রায়োরিটি ফ্রেমস এগুলো ধরে রাখবেন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিটেলটা দেখানোর দরকার নেই। অ্যাক্টিভিটি 1-এ 120 মিনিট মতো রাখবেন। সেক্ষেত্রে স্লাইড দিয়ে কিউ করবেন, অংশগ্রহণকারীরা পিআরএস পড়বে মোবাইলের মাধ্যমে, এবং ডিস্ট্রিক্ট এবং ন্যাশনালের ক্ষেত্রে যে গ্যাপগুলো দেখবে সেগুলো হিসেব করবে, সাবগ্রুপ চিহ্নিত করবে এবং ডেটা অ্যানালিসিস ফরম্যাটে স্মার্ট টার্গেট লিখবে। এরপরে লাঞ্চ টাইম সাধারণত 1 ঘন্টা থাকে। এই লাঞ্চের পরে আপনারা অ্যাক্টিভিটি 2-তে যাবেন, সেটা 30 মিনিটসের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় অ্যাক্টিভিটিতে স্লাইড দিয়ে টার্গেট করবেন এবং তার অ্যাকশন হু বা হোয়েন দিয়ে ইন্ডিকেটেড, এক্ষেত্রে ওই পোস্টার এবং সেখানে গ্যাপ এগুলো করবেন। ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে এখানে স্লাইডের কোনো প্রয়োজন নেই। ফিডব্যাক ফর্মের ক্ষেত্রে আপনারা সবাইকে অনলাইন ওটা দিয়ে দেবেন এবং সেটা বলে দেবেন যে 10 মিনিটসের মধ্যে যেন সেই অনলাইন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সবাইকে এটা সার্কুলেট করে দেবেন, এবং 10 মিনিটের মধ্যে যেন সবাই সেই ফিডব্যাকটা দিয়ে দেন সেইটা বলে দেবেন। ক্লোজিং সেশনে 20 থেকে 25 মিনিট রাখবেন। সেখানে সিনথেসিস এবং ওয়ে ফরওয়ার্ডে ফিরে আসবেন, টিমগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, এবং সেক্ষেত্রে সাইন্ড ডেটা অ্যানালিসিস ফরম্যাট গ্রেড 3, 6 এবং 9-এর এরা জমা দেবেন, এবং যে পোস্টারটা তৈরি করেছেন যে ক্ষেত্রে গ্যাপ দেওয়া পোস্টপার এবং ফিডব্যাক ফর্ম পূরণ করবেন, এবং পিডিএফটা আপলোড করবেন জেলা যে ফোল্ডার থাকবে সেক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম সবাইকে বলে দেবেন যে ইউনিফর্মিটি বজায় রাখতে কমন ডেক যেমন আছে তেমনি ব্যবহার করবেন, কিন্তু জেলার কন্টেন্ট লাগলে আপনারা সেটা নিজেরা কোর্স স্লাইডের সঙ্গে অতিরিক্ত স্লাইড হিসেবে সেটা অ্যাড করবেন, কিন্তু কোর্স স্লাইডকে কোনোভাবেই চেঞ্জ করবেন না। এখন ডেকের ফ্লো ও সেকশন পরিষ্কার করবেন। পর্ব 3 এই স্লাইডের আমরা কত সময় দেবেন সেটাও প্রস্তুত করে নেব।